ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి దళితులను దూషించాడని పెట్టిన అక్రమ కేసును బేషరతుగా రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళితులంతా మైనంపల్లికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. దూషించాడని నిరూపిస్తే రాజీనామాలకు సిద్ధమంటూ ప్రజాప్రతినిధులంతా రాజీనామాలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. దళితులు అంటే ఆత్మాభిమానం ఉన్న ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు దళితులను దూషించాడని నిరూపిస్తే తాను రాజీనామాకు సిద్ధమని కాప్రా కార్పొరేటర్ స్వర్ణరాజ్ శివమణి ఎమ్మెల్యేకు మద్దతుగా నిలుస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ఎంతో మంది దళితులకు జీవితాలు ప్రసాదించారని, కోట్లాది రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించి దళిత బంధువుగా నిలిచారని, ప్రజాక్షేత్రంలో ఇలాంటి అక్రమ కేసులను సహించేది లేదని ఎమ్మెల్యే గారికి రాష్ట్రంలోని దళితులంతా ఐక్యంగా నిలుస్తామని ముందుండి పోరాడతామన్నారు. చౌకబారు రాజకీయాలను బీజేపీ నాయకులు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. దళితుల అభిమాని మచ్చలేని నాయకుడిపై దళిత ముసుగులో ఇలాంటి చీప్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెరాస నాయకులు బదిరుద్దీన్, దళిత నేతలు కొప్పుల కుమార్, గిల్బర్ట్, సోమనాథ్, వంక వెంకటేష్, సుంకం యాదగిరి, నాయకులు గణేష్ ముదిరాజ్, రాజు గౌడ్, మచ్చ శ్రీకాంత్ గౌడ్, హేమంత్, కిరణ్ కుమార్, విఘ్నేష్, అరవింద్, గౌస్ దళిత నేతలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లిపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పేసి అసలు ఏ విధంగా చూస్తారు ఈ ఎస్సీ కేసుని రాజకీయంలో? మైనంపల్లి హనుమంతన్న గారు ఈజ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సెకండరీ, he doesn't gauge people from beggar to the big man. He treats everyone equally. Coming to this SC allegation, I am extremely very sad to say. Why? Because I too belong to SC community, SC Dalit, SC Arvamala. Because central team has come from SC commission has come, they have gone up. Here people are putting simply allegation that the case has been proved and Mr. Maynampalli Hanumantarao has to be taken into custody. This is all false allegations. Hanumantarao garu, first of all, he respects ladies. Every time I observe him, whenever he comes across a lady, Cheppendramma, మార్నింగ్ మేడం, మార్నింగ్ సిస్టర్ అని చెప్పి మాట్లాడతారు. అటువంటి వ్యక్తి మీద ఈ ఫాల్స్ అలిగేషన్, ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ untrusted words, using filthy languages on his family and on his image, it is totally wrong on the part of the people who has put a wrong allegation as a SC atrocity case. Where is the proof? He is living in gated community colony. Everywhere camera is fitted and nowhere evidence is there that he was present there. This is all false allegation. He is the first person to come and rescue the Dalit community. For example, I am the example. I belong to scheduled caste Arvamala. I am not his relation. I am not his blood related. I doesn't belong to his community. But today, what I am here as a corporator is only because of Maynampalli Hanumantarao garu. 2016 elections, he fought for me. He is from a Dalit community. He is the only Tamilian from our Telangana state, and he bought the B farm for me, and he struggled along with me. And I am proud to say that today our Tamil community is totally depend upon Maynampalli Hanumantarao garu, and all the total Tamil community around us are scheduled caste. He respects the casteism. He respects each and every caste religion. He goes to Ajmer Dargah. He goes to Nanded Gurudwara.
he goes to Kanakadurga temple, and he goes to Holy Land at Israel also. He doesn't have any kind of feelings towards caste and community. He is totally on humanity basis he is working today, whatever he does. But it is, I am ashamed as a SC, belonging to SC community, this kind of allegations are implemented on his character. Tomorrow no one will respect atrocity SC ST cases if this is proved as false allegation. I felt very bad because the person who is helping scheduled caste, scheduled tribe community, on that person only such kind of allegations are people are coming with. For example, when he comes to my division also, he calls me up, Swarnaraj, can I come to your division? He is such a kind of a person. And one example is, we have a totally 100% Dalit colony called as KCR Mallikarjun Nagar. From the day one I was elected, he instructed me, Swarnaraj, please take care of those people. Everyone is Dalit people, Harijans are staying there. If he doesn't care scheduled caste people, if he is against scheduled caste people, why he will care me? Today I got an identification, recognition in this state. I am the only corporator among 150 divisions belong to Tamil Nadu, and I am a scheduled caste Arvamala. So last thing I want to say that if this case is proved that Hanmanth Anna Garu has really attacked Dalit women and this false allegation is proved to be true, I am ready to resign from my corporator post. మైనంపల్లి అంటే ఒక బ్రాండ్, ప్రజలకు నమ్మకం మైనంపల్లి. ఆ మైనంపల్లి గారు కులం కానీ మతం కానీ ప్రాంతం కానీ ఏది చూడరు. ఎవ్వరు బాధలు ఉన్నారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్తా. మీరు మీడియాలో ఉన్నారు, మొన్ననే ఇద్దరు, ఒకటి మల్కాజ్గిరిలో కప్పర్లో మీడియా వాళ్ళు చనిపోయారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి వాళ్ళని ఆదుకునేది మైనంపల్లి. ఇంకో విషయం, ఇప్పుడు దళితుల మీద ఎస్సీ కేసులు పెట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎన్ని చేసుకున్నా కాదు, వాస్తవం ఏంటనేది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అతనికి దేవుడి గిట్ట అండ ఉన్నాడు, మా ప్రభుత్వం అండ ఉన్నది. అలాగే ముఖ్యంగా నేను ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నా, దళితులు అంటే చాలా ప్రేమ మైనంపల్లికి. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా కార్పొరేటర్ స్వర్ణరాజ్కి ఇక్కడ ఇచ్చారు, జితేంద్రనాథ్కు ఎస్సీ. అలాగైతే ఎస్సీలను గౌరవించేది ముఖ్యంగా మైనంపల్లి. అలాంటి వ్యక్తి మీద ఇది ఉద్దేశంతో దీన్ని కావాలని భయప్రాంతులు చేయాలని బీజేపీ అధ్యక్షుడు చేస్తుండు. దానికి గుణపాఠం తప్పకుండా వస్తుందని ప్రజలే చెప్తారని నేను భావిస్తున్నాను. అలాగే మైనంపల్లికి అండగా మేమందరం ఉన్నాం. మైనంపల్లి అంటే వ్యక్తిని ఎవరైనా ఏలెత్తి చూపిస్తే సహించే మేము లేదు. కాబట్టి మా ప్రవర్తన, మా పార్టీ ఒకటి మంచి సందేశం ఇస్తుంది, శాంతియుతంగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఎన్ని రెచ్చగొట్టినా మనము ప్రజల మనుషులం, ప్రజలలో ఉండాలి అని చెప్పడంతో మేము ఊకున్నాం. లేకుంటే మేము ఈట్కా జవాబ్ పత్తర్సేదైనా హమ్కు భీ ఆతా అని మేము ఉన్నాం. కానీ మైనంపల్లి ఒకటి నేను చెప్తున్నా, మైనంపల్లి గురించి నేను సొంతంగా అతన్ని చూశాను. ఒక దాదాపు 25-30 ఏళ్ళను చూస్తున్న అన్నను. ఏ విషయంలో నా అర్ధరాత్రికి ఫోన్ చేశాను రా అంటే వచ్చేసే నాయకుడు. అలాంటి నాయకుడి మీద ఇలాంటి ఉద్దేశంతో చేయడం సరికాదని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి అయినా ఇప్పుడు మహిళలను ఇంటి మీద మహిళలను పంపించడం అది ఎవరు చేస్తారని చెప్పండి. మహిళలతో చేయడం అలా శాతగాని వాళ్ళు కదా, వాళ్ళు రెచ్చగొట్టే పనులు అలా పార్టీ అది రెచ్చగొట్టేది. అలా నాయకులను నేను అలా కార్యకర్తలు చెప్తాను, నాయకులు అనేది రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని ఓట్లని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి, ఇలా ఏదో గందరగోళం చేయాలని సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ప్రజలు చాలా అర్థం చేసుకోరు. మైనంపల్లి ఎమ్మడి మేమందరం ఉన్నాం, మా ప్రభుత్వం ఉన్నది. కాబట్టి వాస్తవాలు ఏం తెలిసిపోతుంది. వాళ్ళకి ఏదో మాయమాటలు చెప్పి ఢిల్లీ నుంచి ఎస్సీ కమిషన్ వాళ్ళు పిలిపించడం జరిగింది, కానీ సీసీ ఫుటేజ్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి ఉద్దేశాలు మాత్రం మానుకోవాలని ఇప్పటికైనా హెచ్చరిస్తున్నామని నా విధంగా, నా సొంత వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. నా పేరు కుప్ల కుమార్, నేను ఒక దళిత నాయకుడిని. మన అన్న మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు
ఎప్పుడు ఏ ఎలిగేషన్ పెట్టినా కానీ ఆయన మా కాపురాల స్వర్ణరాజుడు ఆయన దళితుడే, ఈ బొల్లారంలో జితేంద్రనాథుడు ఆయన దళితుడే. మరి ఆయన దళితులను దూరం పెట్టే వ్యక్తి అయితే ఇప్పుడు కార్పొరేటర్ ఎట్లయ్యేది? అది రెండు సార్లు. ఆయన అలాంటి వ్యక్తి కాడు. సరే సీసీ ఫుటేజ్లో మహిళల గురించి పంపించి ఇది నీచంగా మాట. వాస్తవం ఉంటే చర్యలు తీసుకోమను, కాదని కాదు. బీజేపీ అంటే బడా జూటా పార్టీ. ఖబర్దార్ బండి సంజయ్, నువ్వు హనుమంతన్నకు తగవు, నీ హోదా కాదు. ఒకవేళ ఆయన అక్రమాలు కానీ ఇంకేమన్నా చేశాడని నిరూపిస్తే మీరు ఉపయోగించమని చేయాలనుకుంటే మేము దేనికైనా ప్రాణ త్యాగానికైనా వెనకాడం. నా పేరు మచ్చ శ్రీకాంత్ గౌడ్, కాపరేట్ డివిజన్ వార్డు మెంబర్. నేను మైనంపల్లి హనుమంతన్న గురించి నాకు తెలిసినది ఒకటి చెప్తాను. ఏంటంటే హనుమంతన్న వెంబడి కిషోర్ తిరుగుతుండే ఒకతను, వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసి చిన్న యాక్సిడెంట్ చేసిండు. దానివల్ల మా అన్న వాళ్ళ సడ్డకూడి చనిపోయడం జరిగింది. అన్నకు ఆ రోజు కాల్ చేస్తే అన్న శ్రీలంకలో ఉన్నాను అన్నాడు. నేను ఒక సామాన్య కార్యకర్తను టీఆర్ఎస్లో. అలాంటిది నా కాల్ కూడా లిఫ్ట్ చేసి అన్న ఆ శ్రీలంక ప్రోగ్రాం కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకొని హడావుడిగా మన హైదరాబాద్కి వచ్చి వాళ్ళని పిలిపించి దగ్గరుండి అన్న 1,00,000 రూపాయలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ పేరు మీద. అలాంటి మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్న ఈ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరిలో బెస్ట్ ఎమ్మెల్యే హనుమంతన్న. ప్రేమన్న కానీ మన జితేంద్ర అన్న కానీ వీళ్ళందరూ స్వర్ణరాజ్ అన్న కానీ ఎప్పుడన్నా కాళ్ళ దింపుకునేటువంటి దళితులే. అన్న దళితులకు మొట్టమొదటిసారిగా అన్నకు కులము మతము ఎలాంటిది పట్టించుకోడు. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. హనుమంతన్నని కనుక మీరు దూషించడం జరిగితే మేమందరం 110% ప్రాణత్యాగానికి కూడా రెడీ. నా పేరు గిల్బర్ట్ అండి. నేను కాపరేట్ డివిజన్ అండ్ టీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ. ముఖ్యంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏదైతే మన టైగర్ హనుమంతన్న, గ్రేట్ హైదరాబాద్ టైగర్ అండ్ హనుమంతన్న మీద ఏదైతే అలిగేషన్ పెట్టినరో అది 100% ఫాల్స్. అది ఎందుకంటే ఈరోజు యావత్ తెలంగాణకు తెలుసు హనుమంతన్న ఎవరు, ఆయన ఎలాంటి సోషల్ వర్క్ చేస్తుంటాడు. ఆయన రాజకీయంలో ఉన్నా లేకున్నా కూడా ప్రతి దళితుని కానీ బడుగు బలహీన వర్గాలను కానీ ఏ విధంగా ఆయన ఆదుకున్నాడో అది యావత్ తెలంగాణకు తెలుసు. కాబట్టి ఈ బండి సంజయ్ని హెచ్చరిస్తున్నాము, మీరు అనవసరంగా దళితులను రెచ్చగొట్టి దళితులను వాళ్ళను ముందుకు పెట్టి నువ్వు రాజకీయం చేస్తే నీ బతుకు బండారం. మరి ఏదైతే హనుమంతన్న మీద అలిగేసి వచ్చిందో అది కాదు. అది ఎందుకంటే మేము పొద్దున్న లేస్తే ఆయన పాదాలే పట్టుకుంటాం మేము. ఆయన కూడా నేను ఒక చర్చికి వచ్చినప్పుడు చూసిన ఒక పెద్ద మనిషి, ఆమె 2 కాళ్ళు పట్టుకొని లేవు బిడ్డ అన్న వరకు లేవలేదు. ఆయన అటువంటి వ్యక్తి ఆయన మీద ఎటువంటి దళితుల మీద అటాక్ చేసిండని చెప్పడం బండి సంజయ్ కాదు. ఆయన జన్మలో కూడా హనుమంతన్నకి ఏం చేయలేడు. ఆయనకు ఏమన్నా హాని కలిగితే మేము అందరం కూడా ఫస్ట్ ఉంటాము, అన్నని మేము వెనకేసుకుంటాము. కాబట్టి ఆయనకు కూడా ఏదన్నా కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా ఆయన 2 వ్యక్తులను పిలిచి మరీ కాంప్రమైజ్ చేపిస్తాడు, కానీ ఒకరి మీద కక్ష సాధింపు ఉండదు. మరి కాబట్టి మాకు కూడా ఎన్నిసార్లు పిలిచినా కూడా అన్నిసార్లు వస్తున్నాడు. ఆయన కులమత భేదం లేదు. చర్చికి పోతాడు, మన దర్గాకి పోతాడు, అన్ని దేవస్థానం పోతాడు. ఆయన అటువంటి భేదాభిప్రాయం లేదు. ఆయన మీద ఈ బండి సంజయ్ తట్టుకోలేక ఏదో రాజకీయం చేయాలని అన్నతో పెట్టుకోవడం చాలా పొరపాటు ఆయనకు. ఇవాళ పేపర్ చదివిన నేను, నీ రాసలీల ఏసరావు నగర్లో నీ బండారం బయట పెడతా అని చెప్పడం జరిగింది. అన్నవారు మాత్రం నేను వదలడు, నువ్వు క్షమాపణ చెప్పి తప్పించుకోవాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ నేను ఈ మా మైలంపల్లి అన్నకు మేము ఫుల్ అండగా ఉంటామని చెప్పి మా కప్పర డివిజన్ వార్డు మెంబర్ నుంచి మేమందరం ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటామని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. అందరికీ జై భీమ్. నా పేరు సోమనాథ్, దళిత ఐక్యత సంఘం సాయిబాబా నగర్. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఒకటే, మైనంపల్లి హనుమంత గారు ఈ యొక్క కేసులో ఇరికించడం దానికి బీజేపీ వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈరోజే ఉదయమే నాకు అందిన వార్త ఏంటంటే, ఎస్సీ కమిషన్లో మా ఫ్రెండ్ ఒకరు పనిచేస్తారు. అతను ఏం చెప్పాడంటే, ఏదైతే కేసులు పెట్టారో, ఏదైతే అలిగేషన్ పెట్టారో అన్న మీద, ఇదంతే తప్పుల తడక, ఇది బీజేపీ కావాలని చేస్తుందని అతను నాకు చెప్పడం జరిగింది. మైనంపల్లి హనుమంతన్న గారికి ఎవరు కూడా సాటి లేరు. ఎందుకంటే మన తోటి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మహాసముద్రం. కాబట్టి ఆయన ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు, మీరు రండి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఎలిగేషన్లో దాన్ని తలదూల్చాడు. ఎస్సీ వాళ్ళు, అతని యొక్క డ్రైవర్ కూడా ఎస్సీ, అతని తోటి ఉన్నవాళ్ళు ఎస్సీ కులానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత వేరే కులాలకు అతను ఇవ్వడు. కాబట్టి ఇలాంటి పనులు చేయకండి. ఏమైనా ఉంటే మాట్లాడుకొని సహకరించుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనకు పనులు జరుగుతాయి, బాగుంటుంది. అంతేగాని ఇలాంటి దళిత ఎస్సీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇలా అన్నారు అలా ఉన్నారు, దాంట్లో లేనే లేదు, తస్తనే లేదు, ప్రూఫే లేదు, ఎవిడెన్స్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా చేయడం పద్ధతి కాదు. ఇలా చేసినట్టుంటే మీరే లాస్ అవుతారు. అన్నకేం కాదు, మహాసముద్రమైనది. నువ్వేం చిన్నవాడివి, దానికి నువ్వు చెప్పాలా క్షమాపణ ఆయనకు. అంతేగాని ఆయన చెప్పడము, అవి వీడియోలో పెట్టడము, ఇది పెట్టడము, అది పెట్టడం
పద్ధతి కాదు. నీ పదవికి అది సరిపోదు, వేస్ట్ నువ్వు. కాబట్టి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పేంత వరకు మేము చేస్తాం. స్ట్రైక్లు కానీ మేము చేస్తే నువ్వు తట్టుకోలేవు. నువ్వు తట్టుకుంటావా చెప్పు? ఎక్కడ తట్టుకోలేవు. తెలంగాణలో ఉంది మైనంపల్లి హవా. నీకేం తెలుసు? నీకేం తెలియదు. ఊకే వచ్చినావు, ధర్మని ఎక్కడ చేసినావు, వాని కొట్టి వీడిని కొట్టిన అని చెప్పి కేసు పెట్టినావు, పవర్ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎవరైనా తీసుకొచ్చినావు. అన్న కుద్దుగా చెప్పిండు, సిబిఐని దించుతావా? సిబిఐని దించు అన్నాడు. నువ్వేం దించినావు? ఎస్సీ కమిషన్ దించినావు. ఎస్సీ కమిషన్ ఏం చేసింది? వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఇలాంటి పనులు చేయకు, నీ ఫ్యూచర్ పాడైపోతుంది. పేదవాళ్ళకి ముందు నిలబడేది హనుమంతరావు అన్న. ఎందుకంటే మాది కాప్రా కేసీఆర్ కాలనీ మల్లికార్జున నగర్ మాది. ఏదన్నా చిన్న ఇష్యూ అయినా కానీ ఆయన ఇమీడియట్లీ యాక్షన్ తీసుకుంటామైనా ఏదైనా మాట్లాడటమైనా కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా చేసేస్తాడు. ఈ మన బండి సంజయ్ గారు ఏదేదో అది ఆయన తెలుగు అతి తెలుగు అంతా ఉపయోగించి ఏదో చేస్తున్నారు, కానీ అదంతా వేస్ట్. ఎందుకంటే ఆయన ఒక సింహం, గుంట నక్కలు చుట్టూ చేరి ఎన్ని గుంటలు తీసినా కానీ వేస్ట్ అది.